class. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Let's start. New chapter. Offenses affecting human body. Offenses affecting the human body. Offenses affecting the human body. Introduction. 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 The provisions in chapter 16, Surah. The provisions in chapter 16, Surah. The provisions in chapter 16, comparison section 299 to 377 299 ते 377 299 ते 377 आमा section 299 to 377 deals with offenses
deals with offenses affecting the human body, affecting the human body, affecting the human body. Full stop. Full stop. This is this is one of the largest chapter, one of the largest chapter. This is one of the largest chapter, largest chapter under the code, under the code. Full stop. This chapter clearly indicates, this chapter clearly indicates, this chapter clearly indicates, this chapter clearly indicates the importance, the importance, the importance attached to, the importance attached to, the importance attached to attached to preservation and protection, preservation, preservation, preservation and protection, preservation and protection, preservation and protection of right to life, of right to life, right to life and personal liberty, and personal liberty, and personal liberty, personal liberty, comma, the two most precious fundamental rights, the two most precious, the two most precious, 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 खूप महत्वाचे, important, the two most precious fundamental rights, fundamental rights guaranteed under, guaranteed fundamental rights guaranteed, GURAN, GUARAN, GUARAN, TEED, guaranteed under article, under article 21, under yes, the two most precious, the two most precious fundamental rights, fundamental rights guaranteed, guaranteed, GUARAN, TEED, guaranteed, guaranteed, guaranteed under article, under article 21, under article 21 of the constitution, of the constitution, of the constitution, of the constitution. Full stop. The offenses discussed under this chapter, the offenses discussed under this chapter, the offenses discussed under this chapter covers every, cover, COVER, cover every, EVER, every
aspect of human life, aspect of human life, aspect of human life, aspect of human life, full stop. These offenses are as follows, are as follows. These offenses are as follow. Yes. First heading, culpable homicide. Number one, culpable homicide. सर रिपीट करा. Yes. ठीक है. These offenses are as follows. The offenses discussed under this chapter, the offenses discussed under this chapter cover every aspect, every aspect, every aspect of human life, every aspect of human life. Full stop. Number one, culpable homicide. Culpable homicide. CUL CULPABLE. 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 Culpable homicide. 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 Here we started most important chapter, most important chapter. The name of this chapter is offenses affecting the human body. Human body शी संदर्भात आपण आता ह्या चॅप्टर मध्ये offenses आपण अभ्यासणार आहे. तर इथे चॅप्टरचं नाव आहे offenses affecting human body, introductory part. The provisions under chapter 16. इंडियन पिनल कोड आहे. इंडियन पिनल कोड मधला चॅप्टर नंबर 16, 16. Yes. Comparison section 299 to 377. 299 ते 377, 299 ते 377, 299 to 377 section number deals with the offenses affecting the human body. ह्युमन बॉडीशी संदर्भात जे ऑफेन्सेस आहेत ते ऑफेन्सेस ह्या सेक्शन मध्ये सांगितले गेलेले आहेत आणि तो सेक्शन आहे 299 ते 377. 299 ते 377 मध्ये ऑफेन्सेस अफेक्टिंग ह्युमन बॉडीशी हे ऑफेन्सेस आहेत. दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट चॅप्टर. आणि हा जो चॅप्टर नंबर 16 आहे, बॉडीशी रिलेटेड जो ऑफेन्स सांगतो, तो जो चॅप्टर आहे तो सर्वात लार्ज आहे, मोठा आहे, कारण इथे सेक्शन बाकी आहेत 299 ते 377. त्यामुळे खूप मोठा चॅप्टर आहे हा. दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट चॅप्टर अंडर द कोड. दिस चॅप्टर क्लिअरली इंडिकेट्स द इम्पॉर्टन्स अटॅच इन प्रिझर्वेशन अँड प्रिकॉशन ऑफ राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी. आणि हा चॅप्टर क्लिअरली इंडिकेट करतो, हा असं दर्शवतो की इम्पॉर्टंट किती महत्वाचं आहे. महत्व सांगतो तो, इम्पॉर्टंट सांगतो की प्रिझर्वेशन अँड प्रोटेक्शन ऑफ राईट टू लाईफ. राईट टू लाईफ कशा प्रकारे प्रिझर्व केला जातो आणि पर्सनल लिबर्टी, त्याच्या पर्सनल लिबर्टी आणि राईट टू लाईफ हा कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये सांगितलेला आहे, राज्यघटनेमध्ये सांगितलेला आहे. हा फंडामेंटल राईट आहे, हा मूलभूत अधिकार आहे. मूलभूत अधिकार कुठला? राईट टू लाईफ, जीवन जगण्याचा अधिकार. त्याचबरोबर पर्सनल लिबर्टी आणि स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्याचा अधिकार, राईट टू लाईफ, जीवन जगण्याचा अधिकार, हे कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये सांगितलेलं आहे. आणि त्याचं किती महत्व आहे हा चॅप्टर दर्शवतो आपल्याला. तर टू मोस्ट प्रिशियस फंडामेंटल राईट्स, आणि हे दोन जे राईट्स आहेत, राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी, हे दोन्ही प्रिशियस राईट्स आहेत, महत्वाचे, प्रिशियस, खूप महत्वाचे राईट्स आहेत. आणि ते गॅरंटी ते दिलेले आहेत, ते सिटीजनला दिलेले आहेत राज्यघटनेने, कॉन्स्टिट्यूशनने, अंडर आर्टिकल 21, कलम 21 प्रमाणे. कलम 21 प्रमाणे राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी हे राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिले गेलेले राईट आहेत, फंडामेंटल राईट आहे. ओके. आणि तो त्याचं प्रोटेक्शन, त्याचं इम्पॉर्टन्स हा चॅप्टर दर्शवतो. द ऑफेन्स डिस्कस अंडर दिस चॅप्टर कव्हर एव्हरी ऍस्पेक्ट ऑफ ह्युमन लाईफ. आणि ह्या चॅप्टरमध्ये आपण जे ऑफेन्सेस डिस्कस करणार आहेत, जे स्टडी करणार आहेत ज्या ऑफेन्सेसचे, ते ऑफेन्सेस कव्हर,
ते सर्व ऑफेन्सेस ह्याच्याशी कव्हर आहेत, निगडीत आहेत. एव्हरी ऍस्पेक्ट ऑफ ह्युमन लाईफ, एव्हरी ऍस्पेक्ट ऑफ ह्युमन लाईफ. ओके, ह्युमन आहे, ह्युमन बिंग आहे, मानव आहे, मानवाची जी काही लाईफ आहे, जीवन आहे, त्या संदर्भात जे जे काय ऑफेन्सेस आहेत ह्युमन लाईफच्या संदर्भात जे काय घटक आहेत ते घटक आपण इथे ह्या ऑफेन्सेस मध्ये डिस्कस करणार आहे, त्या चॅप्टर मध्ये डिस्कस करणार आहे. ओके, त्यामध्ये आपण आता जस्ट इमॅजिन की ऑफेन्सेस अफेक्टिंग ह्युमन बॉडी हा चॅप्टर आहे, तर या चॅप्टर मध्ये कुठले ऑफेन्सेस असतील? जस्ट इमॅजिन. येस, एनीबडी? येस, व्हेरी गुड. मर्डर. culpable homicide. येस, व्हेरी गुड. आता आपण नाव घेऊन कल्पेबल होमिसाइड. येस, कल्पेबल होमिसाइडला मराठीतून आपण म्हणतो सदोष मनुष्यवध. सदोष मनुष्यवध हे पहा, खून म्हणजे मर्डर हे वेगळा आपण पाहणारच आहेत. आता 299 आणि 300 दोन्ही अगदी डिटेल पाहणार आहेत. तर तिथं असं लक्षात घ्या की कल्पेबल होमिसाइड सदोष मनुष्यवध, खून म्हणजे मर्डर. ओके, पुढे आणखी Suicide. अटेम्प्ट टू सुसाइड हा ऑफेन्स आहे. सुसाइड केल्यानंतर शिक्षा नाही, परंतु अटेम्प्ट टू सुसाइडला शिक्षा आहे. Yes, sir. Attempt to suicide. Yes. आणखी बॉडीशी निगेटेड जस्ट इमॅजिन. Physical assault. असॉल्ट, व्हेरी गुड. Sir, domestic violence पण physical assault च्या अंडरच येईल का म्हणजे? ते डोमेस्टिक व्हायलन्स तो ऍक्ट वेगळा झाला. ते आपण इथं प्युअरली घटक ह्युमन लाईफचे जे काय रिलेटेड आहेत ते आपण पाहतोय. Grievous hurt. येस, करेक्ट, व्हेरी गुड. ग्रीवियस हर्ट, सिंपल हर्ट. ग्रीवियस हर्ट, सिंपल हर्ट. किडनॅपिंग, abduction, रेप, attempt to murder, attempt to murder, etc. अशा नंबर ऑफ ऑफेन्स आपण सिरियलने सिक्वेन्सने आपण पाहणार आहोत. ओके, थोडक्यात काहीतरी ऑफेन्सेस बॉडीशी रिलेटेड आहे, ह्युमन बॉडीशी रिलेटेड आहे. ओके, येस. फर्स्ट नंबर कल्पेबल होमिसाइड. कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल, कल्पेबल CULPABLE, कल्पेबल सदोष, होमिसाइड मनुष्यवध, सदोष मनुष्यवध. हे पहा, तुम्ही हेडिंग लाईन कधी वाचली असेल पेपरमध्ये की सो अँड सो डॉक्टरांवरती सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल, सो अँड सो अधिकाऱ्यावरती सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल. तर तिथं सदोष मनुष्यवध हा वर्ड वापरलेला असतो आणि तिथं खून हा वर्ड नसतो, सदोष मनुष्यवध हा वर्ड वापरलेला असतो. मग ते म्हणजे काय, इथं आपण पाहूया एक्झॅक्ट मिनिंग काय कल्पेबल होमिसाइडचं. मिनिंग ऑफ होमिसाइड. सर, ह्याच्यात तुम्ही म्हणला फिजिकल हार्म, तर फिजिकल हार्म मध्ये मेंटल हार्म येणार नाही का? मेंटल, हा, मेंटल टॉर्चर और एनिथिंग. मेंटल टॉर्चर हा ऑफेन्सेस आहे, परंतु आपण प्युअरली बॉडीशी निगडीत, ते मेंटल पण बॉडीशी प्युअरली बॉडी. ओके, थँक्यू. इथं आपण फर्स्ट ऑफेन्स लिहून घेतलेला आहे, नाव लिहून घेतलं त्याचं कल्पेबल होमिसाइड. आणि कल्पेबल होमिसाइड पाहण्यापूर्वी आपण अगोदर पाहूया होमिसाइड म्हणजे काय. मनुष्यवध, होमिसाइड. मीनिंग ऑफ होमिसाइड, मीनिंग ऑफ होमिसाइड, HOMICIDE, मीनिंग ऑफ होमिसाइड. Homicide is a Latin phrase. Homicide is a Latin phrase. Homicide is Latin phrase. Phrase आपण त्याला म्हणतो म्हणी. ही एक लॅटिन फ्रेज आहे. Homicide, HOMICIDE. Homicide is a Latin phrase. Full stop. Homi, HOMY. Homi, homi means human body. Homi means human body.
Homi means human body, comma, and side, C-I-D-E, and side, C-I-D-E, side means cutting into pieces, cutting into pieces, C-U-T-T-I-N-G, cutting into pieces, P-I-E-C-E-S, P-I-E-C-E-S, cutting into pieces, full stop. Homicide, therefore literary meaning, homicide, therefore literary means, homicide, therefore literary means, literary, L-I-T-E-R-A-L-L-Y, literary means cutting a human body, cutting a human body, cutting a human body, cutting a human body into pieces, cutting a human body into pieces, full stop. It means causing of death, 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 causing of death, full stop. It means causing of death, causing of death, it means causing of death of one human being, of one human being, one human being, one human being by another human being, by another human being, by another human being, full stop. Homicide is the highest order of bodily injury. Homicide is the highest order of bodily injury, that can be inflicted, that can be inflicted on a human body, on a human body, on a human body, on a human body. Okay, full stop. Here we write down the meaning of homicide. According to meaning of homicide, homicide is a Latin phrase. Homicide ही एक Latin phrase आहे. Latin phrase आहे. Homi means body, human body. Homi चा अर्थ आहे homi, H-O-M-Y. Homi means human body and side, C-I-D-E. Side means cutting into pieces.
कटिंग इनटू पीसेस. साइडचा अर्थ आहे कटिंग इनटू पीसेस. होमिसाइड देअरफॉर लिटरली मीन्स, म्हणजे शब्दशः जर अर्थ आपण घ्यायचा झाला होमिसाइडचा, तर असा अर्थ आहे की कटिंग ह्युमन बॉडी इनटू पीसेस. ह्युमन बॉडी आणि ह्युमन बॉडीचे पीस केलेले आहेत, कट केलेले आहेत ह्युमन बॉडी इनटू पीसेस. पीसेस मध्ये. इट मीन्स कॉझिंग अ डेथ. याचा अर्थ असा आहे की कॉझिंग अ डेथ, डेथ कॉज करणे, मृत्यू कॉज करणे, डेथ कॉज करणे. इट मीन्स कॉझिंग अ डेथ ऑफ वन ह्युमन बीइंग बाय अनादर ह्युमन बीइंग. एका ह्युमन बीइंग कडून दुसऱ्या ह्युमन बीइंगची डेथ कॉज झाली म्हणजे होमिसाइड झालेला आहे. इट मीन्स कॉझिंग अ डेथ. इट मीन्स कॉझिंग अ डेथ ऑफ वन ह्युमन बीइंग. एका ह्युमन बीइंग कडून डेथ झालेली आहे, डेथ कॉज झालेली आहे. आणि कोणाची? दुसऱ्या ह्युमन बीइंगची. दुसऱ्या ह्युमन बीइंगची. ओके. होमिसाइड इज अ हायेस्ट ऑर्डर ऑफ बॉडीली इंजुरी. होमिसाइड ही हायेस्ट बॉडीली इंजुरीची ऑर्डर आहे, म्हणजे सर्वोच्च अशी बॉडीली इंजुरी आहे. जखम, इंजुरी. एक पर्सन दुसऱ्या पर्सनला जखम करतो, इंजुरी करतो, इजा करतो, हर्ट करतो. परंतु ही जी का होमिसाइड आहे, ही होमिसाइड सर्वोच्च आहे, सर्वोच्च इंजुरी आहे. ओके. हायेस्ट ऑर्डर ऑफ बॉडीली इंजुरी, ज्याच्यामुळे मृत्यू होतो, म्हणजे त्याच्या नंतर कुठली इंजुरी नाहीये, हीच हायेस्ट ऑर्डर आहे, ही हायेस्ट सर्वोच्च अशी बॉडीली इंजुरी आहे. ओके. दॅट कॅन बी इन्फ्लिक्टेड ऑन ह्युमन बॉडी, आणि ती त्या ह्युमन बॉडीवरती इन्फ्लिक्ट केली जाते, दिली जाते, त्या ह्युमन बॉडीला दिली जाते. म्हणजे एक ह्युमन बिंग दुसऱ्या ह्युमन बिंगच्या बॉडीला ही इंजुरी कॉज करतो, आणि ही हायेस्ट बॉडीली इंजुरी आहे, हायेस्ट ऑर्डरचे बॉडीली इंजुरी आहे. आणि त्याच्यामुळे त्याच्या बॉडीला, त्या दुसऱ्या पर्सनच्या बॉडीला काय होते, कॉज बॉडीला इन्फ्लिक्ट करतो, देतो इंजुरी. म्हणजे त्यांनी काय होतं, ती इंजुरीमुळे तो डेथ होतो. म्हणून ही इंजुरी कशी आहे, हायेस्ट ऑर्डरची इंजुरी आहे. What it meaning of homicide? Meaning of homicide. Yes. Conceptual आहे. Yes, sir. Conceptual आहे, थोडस लक्ष द्या, कॉन्सन्ट्रेशन करा. कन्सेप्च्युअल आहे, फॅक्च्युअल नाहीये. त्याप्रमाणे जर कन्सेप्ट आपण लक्ष घेतली तर ते योग्य आहे, अदरवाइज नाही. ते कन्सेप्ट तशाच प्रकारे ते अभ्यासाचं आहे. चेक करायचं चालेल. ठीक आहे. कोण सांगेल का मला थोडक्यात मिनिंग? Yes, anybody can explain? Yes. Exam, कोण? Anybody? ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट समजलं का नाही? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट, lawful and unlawful homicide. Lawful and unlawful homicide. Lawful and unlawful homicide. Lawful and unlawful homicide. Homicide may be lawful. Homicide may be lawful. Homicide may be lawful or unlawful. Or unlawful. Or unlawful.
every homicide is not unlawful. Every homicide is not unlawful. Is not unlawful. Every homicide is not unlawful. Is not unlawful. Full stop. Next point, lawful homicide. Heading, lawful homicide. Lawful homicide. In case of lawful homicide, 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 person causing death, person causing death, person causing death, person causing death is either justified, is either justified, is either justified. Justified, justified, justified or excused, or excused, or excused from liability, from liability. Excused from liability. Excused from liability. Full stop. In respect of right of private defense, in respect of, in respect of, in respect of right of private defense, right of private defense, extending to, extending to, extending to causing death, causing death under section 100, under section 100, comma 103, 103, comma 106, 106, 106 are justified homicide, are justified, are justified homicide, justified homicide. Full stop. While death caused by accident, death caused by accident, while death caused by accident, comma wherein no criminal intention, wherein no criminal intention or knowledge, no criminal intention or knowledge, comma there is excuse, there is excuse, there is excuse
from criminal liability. From criminal liability. From criminal liability. Yes. Full stop. Here we write down the two kinds of homicide: lawful homicide and unlawful homicide. Lawful homicide and unlawful homicide. According to point first, lawful homicide. What is meaning of lawful homicide? Lawful homicide means person causing a death. ह्या लॉफुल होमिसाइड मध्ये पर्सनने डेथ कॉज केलेली आहे. डेथ कॉज केलेली आहे. पर्सन कॉजिंग अ डेथ आयदर जस्टिफाईड, आणि ती डेथ जी कॉज केलेली आहे ती जस्टिफाईड आहे. त्या डेथला कायद्याचं समर्थन आहे, जस्टिफाईड आहे, जस्टिफिकेशन आहे. ते समर्थनीय जी काही त्यांनी ऍक्ट केलेली आहे ती समर्थनीय आहे, त्यामुळे त्याला पनिशमेंट नाहीये, जस्टिफाईड आहे. किंवा एक्सक्यूज, किंवा ती जी काही ऍक्ट केलेली आहे डेथ कॉज करण्याची त्या ऍक्टला एक्सक्यूज आहे, माफी आहे. जर ती डेथ एक्सक्यूज्ड असेल किंवा जस्टिफाईड असेल तर ती जी काय होमिसाइड आहे ते होमिसाइड लॉफुल होमिसाइड आहे. जर ती जस्टिफाईड असेल किंवा एक्सक्यूज्ड असेल, जस्टिफाईड असेल किंवा एक्सक्यूज्ड. जस्टिफाईडचा अर्थ आहे समर्थनीय किंवा एक्सक्यूजचा, आणि एक्सक्यूजचा अर्थ आहे माफी, माफी करता येण्याजोगी. मग इथं आपण जस्टिफाईडचं उदाहरण घेतलेलं आहे. इन रिस्पेक्ट ऑफ राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स. आपण राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स पाहिलेला आहे. त्यामध्ये हा राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स एक्सरसाइज केलेला आहे त्या पर्सनने, एक्सटेंडिंग टू कॉजिंग डेथ. इथपर्यंत तो त्याने एक्सरसाइज केलेला आहे की तो एक्सरसाइज करत असताना डेथ कॉज केलेली आहे. अंडर सेक्शन 100, 103 आणि 106. 100, 103 आणि 106 प्रमाणे तिथं तो पर्सन त्याचा राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स एक्सरसाइज करतो. अप टू द एक्सटेंड कॉझिंग डेथ, अप टू द एक्सटेंड कॉझिंग डेथ ऑफ असाइलेंट. आपण असं शिकलेलं आहे. मग ती जी काय डेथ आहे, ती जी काय ऍक्टिव्हिटी आहे, त्या ऍक्टिव्हिटीला आपण म्हणतोय जस्टिफाईड आहे. जस्टिफाईड समर्थन आहे कायद्याचं. ओके. आणि आपण नंतर पुढे पाहिलेलं आहे की वाईल डेथ इज कॉज्ड बाय ऍक्सिडेंट, तर डेथ ऍक्सिडेंटने झाली असेल किंवा देर इज नो क्रिमिनल इंटेन्शन, किंवा तिथे क्रिमिनल इंटेन्शन नसेल तर, क्रिमिनल इंटेन्शन नसेल, नॉलेज नसेल तर त्या ऍक्टला, त्या डेटला काय म्हणलं गेलेलं आहे, एक्सक्युजेबल, एक्सक्यूज आहे. आणि ते एक्सक्यूज कशापासून आहे, क्रिमिनल लायबिलिटी पासून, क्रिमिनल लायबिलिटी पासून. म्हणून इथं लॉफुल होमिसाइड त्याच्यामध्ये दोन प्रकार आहेत. लॉफुल होमिसाइड एक तर ती जस्टिफाईड ऍक्ट असेल किंवा ती एक्सक्युजेबल ऍक्ट असेल. व्हॉट इज लॉफुल होमिसाइड? Yes, sir. दोन पॉइंट सांगा फक्त महत्वाचे त्यात. डेथ कॉज झालेली आहे लॉफुल होमिसाइड मध्ये, डेथ झालेली आहे, मृत्यू झालेला आहे, परंतु ती डेथ कशी कॉज झालेली आहे, Justified. जस्टिफाईड आहे. Justified आणि excused. एक्सक्यूज. जस्टिफाईड म्हणजे त्याचं उदाहरण आपण दिलेलं आहे की 3 सेक्शन लिहून दिलेत. कुठले? 100, 103, 106. 101. येस, दीज आर द जस्टिफाईड डेथ. जस्टिफाईड तिथं त्या डेथ मध्ये कायद्याचं समर्थन आहे. आणि पुढे डेथ कॉज झाली पण कशी झालेली आहे, Accident. Accident. म्हणजे देर इज नो Section 84. देर इज नो क्रिमिनल इंटेन्शन. क्रिमिनल इंटेन्शन नाही म्हणजेच ते एक्सक्युजेबल आहेत. म्हणजेच ते एक्सक्युजेबल आहेत. ओके. लॉफुल होमिसाइड, गॉट इट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. येस. आता आपण उद्या अनलॉफुल होमिसाइड पाहू. टुमॉरो वी विल सी द अनलॉफुल होमिसाइड. आता अनलॉफुल होमिसाइड पाहूया. Okay. Thank you, sir. येस.